شہنواز بھائی نے میرے مقالے کا عنوان بتا دیا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مشترکہ ہندوستانی تہذیب اور محمد قلی قطب شاہ۔ کوئی بھی تہذیب خلا میں جنم نہیں لیتی، بلکہ اپنی ماضی کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترقی کی منزلیں ہموار کرتی ہے۔ تہذیب و تمدن دراصل انسان کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر اطہر پرویز لکھتے ہیں، اقتباس کوٹ: عرف عام میں تہذیب ایک وسیع تر مفہوم رکھتی ہے جس میں اندرونی زندگی کی شائستگی اور بیرونی زندگی کا سلیقہ دونوں شامل ہیں۔ تہذیب کی تعمیر انسانوں نے اپنی فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں کی ہے۔ انکوٹ۔ اس اقتباس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب دراصل انسانی زندگی سے متعلق وہ تمام عوامل جس کو وہ عملی جامہ پہناتا ہے تہذیب کے دائرے میں آتا ہے، اور مشترکہ ہندوستانی تہذیب کی روایت کو ترقی دینے میں جہاں عام انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کا دخل ہے، وہیں ملک کے جغرافیائی حالات، حکومتوں اور انسانی رشتوں و ان میں منہمک عوامل نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ انہی کے ساتھ انسانوں کا ایک بڑا گروہ اس کا پروردہ ہوتا ہے جسے سماج و معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ ان معاشروں میں مختلف قسم کے اختلافات کے باوجود ان کے خیالات و احساسات اور زندگی میں بھی ایک قسم کی یکسانیت ہوتی ہے۔ انسانی رشتوں کو ساتھ ملانے کے لیے ادب نے بھی ایک اہم اور کامیاب کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ امن و شانتی، دوستی و محبت کے پیغامات کو سماج میں عام کیا ہے۔ ادب و ساہتیہ کی اجتماعی کوششوں کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وطن کا ہر ایک فرد، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا دھرم کو ماننے والا کیوں نہ ہو، خود کو ہندوستانی سمجھتا ہے اور ہندوستان کو اپنا وطن عزیز۔ اسی مشترکہ تہذیب کے زیر اثر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ادبا، شعراء، سلاطین پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ادبی کاوشوں کے ذریعے اس روایت کی آبیاری کی۔ سرزمین دکن میں اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے والے ہر دور اور ہر عہد میں گزرے ہیں۔ یہاں کے اکثر و بیشتر مصنفین و شعراء نے ناموافق حالات اور ناقدردانی کے باوجود خلوص دل سے اپنی اپنی بساط کے مطابق اردو کی خدمات کی ہیں۔ زمانہ خواہ کوئی بھی ہو، ہر دور میں کچھ ایسی شخصیات جنم لیتی ہیں جو اپنی خدمات کی بدولت ہمیشہ ہمیش کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ زمانہ ماضی میں اس طرح کی کئی مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو کل بھی زندہ تھیں اور آج بھی اور آئندہ زمانوں میں بھی باقی رہنے والی ہیں۔ ان میں وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اپنی خدمات سے نہ صرف اپنے عہد کو متاثر کیا بلکہ آنے والے وقتوں پر بھی اپنے گہرے ثبت نقش کیے۔ اردو کے ادبی افق پر اسی نوع کی کئی شخصیات دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ریاست گولکنڈہ و قطب شاہی خاندان کا 5واں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ، جو 1565 عیسوی میں دکن میں پیدا ہوا بھی ہے، جس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، دکن کا عوامی شاعر، شہر حیدرآباد کا بانی، مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر اور کتاب نورس کے خالق جگت گرو ابراہیم عادل شاہ ثانی کا ہم عصر محمد قلی قطب شاہ، جو معنی تخلص رکھتا تھا، اس کی پوری شخصیت ہندی سبھیتا اور ایرانی تہذیب کا سنگم تھی۔ بقول جاوید وششٹھ، اقتباس کوٹ: محمد قلی قطب شاہ کی شخصیت بھی کسی دیومالائی چوموخی دیوتا کی سی تھی۔ وہ بیک وقت دکن کا مغل اعظم اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، رنگیلا اور واجد علی شاہ تھا۔ بحیثیت شاعر و فنکار بھی اس کا وجود ایک لچکتی دھنک، کمل کی پنکھڑی، چندر کی کرن اور سنگیت رس کا پیکر تھا۔ اس کا ضخیم کلیات دکنی اردو کو ہندی روپ یعنی قدیم اساطیری یا دیومالائی روایت کا بھنڈار ہے۔ اس کے کلام میں ہندی دیومالا اور ہندی فضا، مثلاً راجہ اندر کے اکھاڑے کی افسرائیں مینیکا، آروشی، رمبھا وغیرہ، اندر دھنک، بسنت رت، چکور، پپیہا، کوئل، بھونرا، کنول، چکوا چکوری کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انکوٹ۔ شاعر کی حیثیت سے وہ حسن کا پرستار رہا۔ قدرتی مناظر کا حسن، عورتوں کا حسن و جمال، مختلف رسومات کے حسین پہلو اس کی دلچسپی کا مرکز رہے۔ زندگی کا وہ جمالیاتی پہلو جس کو شری کرشن جی نے زندگی کی بنیاد ٹھہرا دیا تھا، محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں کھل کر سامنے آتا ہے۔
कुली कुतुब शाह का उर्दू कुलियात 50,000 अशार पर मुश्तमिल है, जिसमें कम व बेश उर्दू की तमाम शेरी अशनाफ के नमूने मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने उर्दू शायरी को ईरानी शायरी के रंग व आहंग से रोशनास कराया और साथ ही हिंदुस्तानी फ़िक्र व एहसास, तहज़ीब व माशरत की अक्कासी की, उन दोनों हैसियतों से कुली कुतुब शाह का कलाम बुनियादी अहमियत रखता है। उन्होंने अपनी शायरी में फ़ारसी की शेरी सरमाए से फ़ायदा उठाया और फ़ारसी से तशबीहात व इश्तिहारात मुस्तार लिए, मगर साथ ही साथ हिंदी के लतीफ़ अल्फाज से भी फ़ायदा उठाया। जहाँ मकामी तहज़ीब ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह को बहुत मुतासिर किया और उसके असरात उसकी शायरी में जा बजा नज़र आते हैं, उसने ऐसे मौज़ूआत पर भी लिखा जिसकी तरफ उर्दू के शोरा में सवाए नज़ीर अकबर आबादी के आम तौर पर किसी ने खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं थी। उसने अपने दौर के आम ज़िंदगी, रस्म व रिवाज, त्योहारों और तकरीबों की तफसीलात पर अशआर कलमबंद किए हैं। कुली कुतुब शाह अपनी रियासत में अमन व शांति बनाए रखने के लिए अपनी शायरी का भरपूर सहारा लिया। बादशाह की नक्श कदम पर चलते हुए वहाँ के शोरा और उदबा ने मुश्तरका तहज़ीब को अपना मौजू बनाया। कुतुब शाही अहद में जहाँ हम वजही गवासी निशाती जैसे शायरों से मिलते हैं, वहीं हमारी मुलाकात वेला गापूडी, वेनगयार, वासी राजू, रात्या, काकोला जैसे शोरा से भी होती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह फ़न तामीर और खुश नवेसी का बड़ा दिलदादा था। उसने अपने मुल्क की तहज़ीब को इख्तियार किया। दक्कन का वह पहला बादशाह था जिसने अपने मुल्क का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। उसका दौर हुकूमत सल्तनत गोलकुंडा का उरूज था। जहाँ तक हम अगर उनकी शायरी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हिंदी भक्ति तहरीक के ज़ेर असर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रेख्तियाँ लिखी। उनके दीवान में रेख्तियों की तादाद दूसरी दक्कनी शोरा के मुकाबले में ज़्यादा है। कुछ हवाले हैं, मैं उसको छोड़। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की निगाहों ने अपने इतराफ़ में जो कुछ देखा उसे बेहतर अंदाज में शायरी में पेश किया, जिससे उनकी पूरी शायरी में मकामी रंग और रवायत, अकायद और रस्म व रवाज और तकरीबात उभर कर आए। उनकी शख्सियत का असर उनकी पूरी शायरी में नज़र आता है। कुतुब शाह ने अपनी शायरी को ईरानी रंग रूप व मुबालगों से अलग रखा। कुतुब शाह ने हिंदुस्तानी रवायत को अपनी शायरी में बाकी रखते हुए 14 नज़में सिर्फ बसंत पर लिखी। उन तमाम नज़मों में नगमगी, मुसव्विरी, जज्बातियत जाबजा नज़र आते हैं। बसंत की तासुराती मीनाकारी करते हुए कुतुब शाह ने चंद नज़में ऐसी लिखी हैं जिनमें श्री कृष्ण जी मुख्तलिफ़ रंगों में सराबोर हैं और गोपियाँ उन पर रंगों की बौछार कर रही हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण की तारीफ में अशार कहते हैं, वहीं अम्बिया, सहाबा और सूफिया कराम की मदह में भी अशार कलमबंद करते हैं। कुतुब शाही अहद का जायज़ा लिया जाए तो यह अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह से कबल और उसके बाद के दौर में जो भी बादशाह गुजरे हैं, उनमें से किसी ने आवाम के दिलों में वह जगह न बनाई जो कुली कुतुब शाह को हासिल हुई, और उसकी एक बुनियादी वजह यह मुश्तरका तहज़ीब है जिसकी वह हमेशा बागदारी करता रहा। बकौल जमील जालबी, कुतुब मुश्तरी बादशाहों की एक मुश्तरका कुतुब शाही बादशाहों की एक मुश्तरका खुसूसियत यह थी कि वह सब के सब आला तालीम से बहरावर थे। उन्होंने एक तरफ अपनी नस्ली खसाइल बाकी रखे और इस्लामी उलूम को तरक्की दी, और दूसरी तरफ अपने मुल्क की तहज़ीब व तमद्दुन को अपना कर एक तीसरा कल्चर पैदा किया जिसमें दोनों कल्चर की सेहतमंद अनासिर मौजूद थे। अनकोट। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह वक्त का बादशाह होने के साथ साथ एक ऐसा शायर की हैसियत से आवाम के दरमियान मौजूद रहा। उससे पहले समाज दो गिरोहों में तकसीम था। पहला गिरोह बादशाहों का, दूसरा अवामी गिरोह था। कुली कुतुब शाह ने अपने दौर में अवाम व ख़ास में फ़िक्री हम आहंगी पैदा कर दी और कसरत से ऐसी नज़में लिखी जो अवामी शायरी से ताल्लुक़ रखती थी, जिसमें इश्क व आशिकी के वाक़यात के साथ साथ मज़हब व मिल्लत, आपसी भाईचारे की तमाम उन्सुर मिलती है, जिसे देख कर हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पूरी ज़िंदगी मुश्तरका तहज़ीब की अलामत रही है। बहुत शुक्रिया।